ইনশাআল্লাহ হালকা জিকির করি, আমরা অল্প কিছু আলোচনা শেষ করি, ইনশাআল্লাহ আমরা ইতিহাসের মাধ্যমে শেষ করব। এখন আমরা بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. السلام أي أولين أولين السلام أي آخرين آخرين. اللهم صل على سيدنا
وعلى آل سيدنا مولانا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استاج بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولوده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلالو سنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بجاه رب میرے درود و سلام برودیدہ نبی پر اپنے مدام بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله أصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله شمس الدهى محمد بدر الدجى محمد نور الهدى محمد صلوا على محمد سلام يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله আমরা এখন জিকিরে জালির আমল করব প্রথমে নফিল জিকির তারপর ইসবাতের জিকির তারপর ইসমে জাতের জিকির করব আমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিকৃষ্ট অধম মনে করে যার যার মুর্শিদের কলবের দিকে রুজু হয়ে চক্ষু বন্ধ করে একসাথে এক মনে এক ধ্যানে আওয়াজ করে জিকির করবেন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله نور نبي
नूर खुदा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु सुभान वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह। আল্লাহ লাখ লাখ শুকরিয়া। বিগত শত শত বছরের মতো আজকেও আমরা এখানে শবে মেরাজের দিন এখানে কিছু আমলে সালেহার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই জন্য সকলে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে মেরাজ সম্পর্কে আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আর তার আগে দুটি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আমার দাদাজান হযরত শাহ সুফি সৈয়দ ওলিউল্লাহ সানি রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনার ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে আমরা বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব এখানে ইনশাআল্লাহ সওয়াবের মাহফিল করব। আর তার পাশাপাশি বাৎসরিক ওরস মোবারক হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা, তার ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হবে আগামী শুক্রবার। আপনারা যারা যারা পারেন শুক্রবার বাদ মাগরিব এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আপনাদের সামনে মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে মেরাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। খুবই সংক্ষিপ্ত। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। সম্মানিত হাজিরিন, পীর সাহেব হুজুরের নির্দেশক্রমে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব শবে মেরাজ সম্পর্কে। মেরাজ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাস, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সকল মুআজিজা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তার মাঝে এই মেরাজ এর মুআজিজা এটা অন্যতম একটি মুআজিজা ছিল। যে সকল বড় মুআজিজা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বড় মুআজিজা হলো এই মেরাজ। এই মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুয়তের 11তম বছর 27শে রজব রাত্রিতে। প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা এই মেরাজ দান করেছেন এমন একটা সময়, যে সময়টাতে ইসলামের সফলতা এবং বাধা দুটার সম্মুখীন হচ্ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি যেরকমভাবে নতুন নতুন সাহাবাই কেরামের ইসলাম গ্রহণ করতেছিলেন, অপর দিক থেকে কাফের মুশরিকরা প্রতিনিয়ত তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াতি কাজ করতে বাধা দিচ্ছিলেন। তো এমন মুহূর্তে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন প্রচারের সহযোগী হয়েছিলেন যে অন্যতম দুইজন মানুষ যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রটোকল দিয়েছিলেন। একজন হলেন নবীজির চাচা আবু তালেব, আর অন্যজন হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তো এই দুইজন মানুষ যখনই কোনো কাফেরদের থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোনো হুমকি ধামকি আসতো, চাচা আবু তালেব সরাসরি তাদের সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হতো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেভ করতেন। অপর দিক থেকে ঘরের মধ্যে যখন নবীজি দ্বীন প্রচার নিয়ে কাফেরদের কটু কথা নিয়ে কাফেরদের থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নবীজি যখন ঘরে যেতেন, আম্মা জান হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরের দিক থেকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্বীন প্রচারে আরো সাহায্য, আরো মনের দিক থেকে আরো বড় করে তুলতেন। ওই মুহূর্তে নবুয়তের 11তম বছর, এই একই বছর আম্মা জান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইন্তেকাল করেন। কিছুদিন পর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। তো এই বছরটাকে ইসলামের ইতিহাসে ইয়াউমুল হুজন অর্থাৎ পেরেশানির বছর বা চিন্তার একটি বছর হিসেবে ইসলামের ইতিহাস আখ্যায়িত করা হয়েছে। তো প্রিয় হাজরিন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানিগ্রস্ত অবস্থায় ওই মুহূর্তে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে, যে আল্লাহ তাআলার রাসূলকে আল্লাহ তাআলা এটা জানাই দেওয়ার জন্য যে দুনিয়াতে আপনি যে পেরেশানির মধ্যে আছেন,
ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কাফেরদের থেকে যে আঘাত আপনি পাচ্ছেন, কাফেরদের থেকে যে হুমকি ধামকি আপনি পাচ্ছেন, আপনি যে বিপদের মধ্যে আছেন, আসলে আমার নিদর্শনের সামনে এই দুনিয়ার সামান্য পেরেশানি, দুনিয়ার সামান্য বাধা বিপত্তি এগুলো কিছুই না। আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবিবকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এই 27শে রজবের রাত্রিতে আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবিবকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন। এটাকেই বলা হয় মেরাজ। এই মেরাজে ডেকে পাঠালেন। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল বনী ইসরাঈলে জানাই দিলেন, সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা। মহিমান্বিত ওই সত্তা যিনি তার বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন এবং তার চতুর্দিকে তিনি বরকত দান করেছেন, যেন তিনি তার নিদর্শনকে তিনি তাকে দেখাতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিদর্শন দেখিয়ে এই মেরাজের রজনীতে আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা ভ্রমণ করিয়ে একে একে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, 7 আসমান পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ভ্রমণ করিয়ে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 5 ওয়াক্ত নামাজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দান করেছিলেন। তো প্রিয় হাজরিন, ওই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সূরাতুল বনী ইসরাঈলে আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে মাহবুব এবং আশিক এবং মাহবুবের একান্ত সাক্ষাতে ওই সময় আরো 14টি বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা উম্মতে মুহাম্মদের জন্য ঘোষণা করে দিলেন। সেই 14টি বিষয় সম্পর্কে সূরাতুল বনী ইসরাঈলের 22 নম্বর আয়াত থেকে 44 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে অকদা রব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যা। 14টি বিষয়ের মধ্যে যেই ঘোষণা হয়েছে এই রজনীতে 1 নম্বরে যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া, আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী তোমরা করবা না। 2 নম্বর যেই সিদ্ধান্ত এই রজনীতে আল্লাহ তাআলা যে ঘোষণা এই উম্মতে মুহাম্মদের জন্য করেছেন, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমরা তোমাদের পিতামাতার খেদমত করবে, পিতামাতার প্রতি তোমরা ইহসান করবে। 3 নম্বর যেই ঘোষণা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রজনীতে করেছেন এই উম্মতে মুহাম্মদের জন্য, নিকট আত্মীয়দের তোমরা হক আদায় করো। তোমাদের যে আত্মীয় স্বজন আছে নিকট আত্মীয়, তাদের যেই হক, যারা অভাবী আছে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, তারা কি হালতে আছে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, তাদের বাড়িতে যাতায়াত করা, তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, এই নিকট আত্মীয়দের হক আদায়ের কথা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আতিদাল কুরবা হাক্কাহু, তোমরা তোমাদের নিকট আত্মীয় যারা তাদের অধিকার তোমরা আদায় করো। 4 নম্বরে আল্লাহ তাআলা যে ঘোষণা করেছেন এই রজনীতে সেটা হচ্ছে তোমরা মিসকিন এবং মুসাফিরদের অধিকার তোমরা আদায় করো। ওয়াল মিসকিন ওয়া বিনাস সাবিল, এবং মিসকিন এবং মুসাফির যারা আছে, দুনিয়াতে অনেক মিসকিন আছে, তাদের উপর আমাদের হক আছে। তারা চলতে পারতেছে না, দুনিয়াতে কামাই রুজি করতে সক্ষম না, দুনিয়াতে চলতে ফিরতে তারা সক্ষম না, তারা মুখাপেক্ষী। তাদেরকে আমাদের উপর যে হক আছে এই হক আদায় করা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদেরকে সহযোগিতা করা। মুসাফির যিনি সফর করতেছেন, এক দেশ থেকে অপর দেশে তিনি ইলমের জন্য সফর করছেন বা কোনো কাজে তিনি সফর করতেছেন ব্যবসায়ের জন্য, তার সহযোগিতায় আগে আসা, এই নির্দেশ আল্লাহ তাআলা করেছেন। 5 নম্বরে যেই নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন সেটি হচ্ছে ওয়ালা তুবাযযির তাবযীরা, তোমরা অপচয় করো না। ইন্নাল মুবাযযিরিনা কানু ইখওয়ানাশ শায়াতিন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন নিশ্চয়ই যারা অপচয় করে তারা হলো শয়তানের ভাই, শয়তানের দোসর তারা। প্রিয় হাজরিন, 6 নম্বরে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন তোমরা অপচয়, 5 নম্বরে বলতেছেন ঘোষণা, যেই ঘোষণা যে তোমরা অপচয় করো না, 6 নম্বরে বলতেছেন আবার তোমরা একেবারে তোমাদের সম্পদকে তোমরা মুঠিবদ্ধ করে রেখো না। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাজআল ইয়াদাকা মাগলুলাতান ইলা উনুকিকা, তোমাদের সম্পদকে তোমরা পুঞ্জীবিত করে, যে সম্পদকে তোমরা আটকিয়ে রেখো না, অর্থাৎ তোমাদের যেই খরচ তোমরা করবে দুনিয়াতে মধ্যম পন্থায় তোমরা ব্যয় করো, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা ব্যয় করো, এবার একবারে অপচয় তোমরা করে দিও না, এবার একেবারে তোমরা মুঠিবদ্ধ করে তোমাদের সম্পদকে তোমরা আটকিয়ে রেখো না। প্রিয় হাজরিন, 7 নম্বরে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে তোমাদের সন্তানদের তোমরা হত্যা করো না। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাকতুলু আওলাদাকুম খাশিয়াতা ইমলাক, তোমরা রিজিকের অভাবে তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা হত্যা করো না। নাহনু নারযুকুহুম ওয়া ইয়্যাকুম, যে আমি রব্বুল আলামিনই
তাদেরকে রিজিক দিব এবং তোমাদেরকে আমি রিজিক দিব। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সন্তানকে দুনিয়াতে পাঠায় তখন তার রিজিকের ফয়সালা, তাকদীরের ফয়সালা আল্লাহ তাআলা করেই সেখান থেকে লিপিবদ্ধ করে দুনিয়াতে পাঠায় যে আমি আমার আপনার মাধ্যমে একটা সন্তান আসবে, আমি আপনি পেরেশান যে এই সন্তান দুনিয়াতে আসলে কি খাবে, কিভাবে চলবে। আরে ভাই, এই চিন্তা আমি আপনি কেন করব? এই চিন্তা তো রব্বুল আলামিন আগে থেকে করেই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এজন্য সন্তানদের হত্যা করা যাবে না। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে জানিয়ে দিয়েছেন, কিয়ামতের ময়দানে আমি আমার উম্মত অধিক হওয়া নিয়ে আমি গর্ব করব, আমি আমার উম্মত অধিক হওয়া নিয়ে আমি ফখর করব অন্যান্য উম্মতদের মধ্যে, যে আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে অনেক বেশি বানাইছেন। এই জন্য প্রিয় হাজিরিন, সন্তানদেরকে হত্যা করা যাবে না। 8 নম্বরে যে ঘোষণা এই সবে মেরাজের রজনীতে আল্লাহ তাআলা করেছেন সেটি হচ্ছে তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। ওয়ালা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশা, যে জিনার কাছেও তোমরা, জিনা করবা তো দূরের কথা, জিনার কাছেও তোমরা যেও না। অর্থাৎ জিনার দিকে ধাবিত হয় এমন কোন জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ চোখের সর্বপ্রথম নজরের হেফাজত আপনাকে করতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে চলতে ফিরতে আমি আপনি যদি নজরের হেফাজত করি তাহলে দেখা যায় যে কোনো পরনারীর দিকে যখন দৃষ্টি আমার আপনার না পড়ে তখন জিনার দিকে মানুষের অন্তরটা ধাবিত হয় না। প্রিয় হাজিরিন, এজন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশা, তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ো না। অর্থাৎ জিনাকে ধাবিত করে, জিনার দিকে আমার মনকে ধাবিত করে এমন কোন জিনিসের দিকে আমার আপনার যাওয়া যাবে না। 9 নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন, এই রাত্রিতে ঘোষণা করেছেন তোমরা ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল্লাতী হারামাল্লাহু ইল্লা বিল হক, অন্যায়ভাবে তোমরা কাউকে হত্যা করো না, অন্যায়ভাবে তোমরা কাউকে হত্যা করো না। আল্লাহর নবী বলেন সিবাবুল মুসলিমি ফুসুকু ওয়া কিতালুহু কুফর, কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকি এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করা কুফরি। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমান যখন অন্য মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে সে কাফের হয়ে গেল, তাহলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। প্রিয় হাজরিন, এজন্য অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না। 10 নম্বরে আল্লাহ তাআলা এই রজনীতে ঘোষণা করেন যে এতিমের সম্পদ তোমরা ভক্ষণ করো না, এতিমের সম্পদের কাছে ধারেও তোমরা যেও না। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাকরাবু মালাল ইয়াতীম, তোমরা এতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। অর্থাৎ এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। ইল্লা বিল্লাতি হিয়া আহসান, তবে যদি কোনো এতিম এমন হয় যে আপনার নিকট আত্মীয় বা আপনার পরিচিত, যে এখন এতিম নাবালেগ বা এতিমের বুঝ ওরকম না যে এখন তার সম্পদ যদি তার কাছে থাকে তাহলে এই সম্পদ সে নষ্ট করে ফেলবে, তার সম্পদটাকে আমি হেফাজত করব, এই নিয়ত ইল্লা বিল্লাতি হিয়া আহসান, তবে যদি উত্তম নিয়তে হয় তাহলে আপনি তার সম্পদটাকে আপনার কাছে নিয়ে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করে তার যখন প্রয়োজন তখন তার কাছে আপনি ব্যয় করলেন, তার কাছে সুপর্দ করে দিলেন। প্রিয় হাজরিন, 11 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা ওয়াউফু বিল আহাদ, তোমরা যখন কোনো অঙ্গীকার করো তখন ওই অঙ্গীকারকে তোমরা পূরণ করো। ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা, যে এই অঙ্গীকার সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসিত করবেন যে তোমরা যে ওয়াদা করতেছো এই ওয়াদা যদি রক্ষা না করো তাহলে এই ওয়াদা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তো এই সবে বরাতের রজনীতে 12 নম্বরে আল্লাহ তাআলা যে ঘোষণা করেছিলেন যে তোমরা যখন কোনো জিনিস বিক্রি করো, মাপ করো, ওজন করো, সেটাকে তোমরা পরিপূর্ণভাবে তোমরা আদায় করো। ওয়াউফুল কাইল, যে তোমরা যখন ওজন করো ওই ওজনটাকে তোমরা পূর্ণভাবে তোমরা ওজন করে দাও, মাপে কম দিও না। 13 নম্বরে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে তোমরা ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম, যে যেই বিষয়ে তুমি জানো না, যেই বিষয় সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই, সেই বিষয়ে তুমি অপরকে কোনো কিছু জানাও না, অপরকে তুমি কোনো কিছু বলো না। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুআদা কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা, যে নিশ্চয়ই আমার কান, আমার চোখ, আমার হাত, এই সব আমার অন্তর সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল ইয়াসিনের মাঝে জানিয়ে দিয়েছেন যে কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার আপনার জবানকে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিবেন। ও আরজুলিহিম, আমার আপনার হাত কথা বলবে, আমার আপনার পা কথা বলবে, এগুলো আল্লাহ তাআলার সামনে সাক্ষ্য দিবে। এজন্য প্রিয় হাজরিন, এজন্য
যেই জিনিস সম্পর্কে, যেই বিষয়ে আমি আপনি না জানি, ওই বিষয়ে অন্যকে কোনো কিছু না বলা। 14 নম্বরে আল্লাহ তাআলা যেই ঘোষণা করেছেন এই রাত্রিতে, ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারহা, দুনিয়াতে তোমরা যখন চলাফেরা করো, দুনিয়াতে চলতে ফিরতে তোমরা ধম্ব ভরে অহংকারের সাথে তোমরা দুনিয়াতে চলাফেরা করো না। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা নম্রভাবে, দুনিয়াতে বিনয়ের সাথে তোমরা চলো। প্রিয় হাজরিন, এই বিনয়ের সাথে যদি আমি আপনি চলি, তাহলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমার আপনার মান মর্যাদা, আমার আপনার সম্মানকে আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দিবেন। আর যদি আমি আপনি দুনিয়াতে চলতে ফিরতে অহংকার বশত চলি, তাহলে এই অহংকার আল্লাহ তাআলার ভূষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন যে অহংকার হলো আমার চাদর, কেউ যদি আমার এই চাদর নিয়ে সিরিবিরি খেলে, তাহলে আমি রব্বুল আলামিন তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিব, আমি রব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়াতে অপদস্থ করে দিব। প্রিয় হাজরিন, এজন্য দুনিয়াতে অহংকার না করা। এই শবে মেরাজের রজনীতে আল্লাহ মাহবুব এবং আশেকের সমন্বয় এই 14টা বিষয় এই উম্মতে মুহাম্মদের জন্য আল্লাহ তাআলা সূরাতুল বনি ইসরাঈলের মাঝে ইরশাদ করেছেন। বনি আদমকে, এই উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা এই 14টা বিষয় অবগত হও এবং এই 14টি বিষয় সম্পর্কে তোমরা জেনে এই 14টি বিষয়ে তোমরা আমল করো। প্রিয় হাজরিন, এই জন্য শবে কদরের রাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। এই রাতের মান এবং মর্যাদা রক্ষা করে আমাকে আপনাকে চলতে হবে। এই রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে হবে, যেহেতু এটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। প্রিয় হাজরিন, এজন্য আমি আপনি এই রাতে নিজে তো বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করবই, এবং অন্যান্য যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই রাতে ইবাদত বন্দেগী করার দিকে আহ্বান করব। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এই রাতের মান এবং মর্যাদা, পবিত্রতা রক্ষা করে এই রাতে বেশি থেকে বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সামনে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি মোহাম্মদ রিজাদুর রহমান রায়হান সাহেব। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন, আম্মা বাদ। সম্মানিত হাজিরিন, আমার পীর সাহেব কিবলার নির্দেশক্রমে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে, আমরা তো দুজুমা আগে ডক্টর ইনাম সাহেব বলেছিলেন, এরপরে গত জুমায়ও আলোচনা হয়েছে, আমাদের ইমাম সাহেব মুফতি বিলাল সাহেবও অনেক সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। আসলে মেরাজটা হচ্ছে, এটা আল্লাহর হাবিবের জন্য খাস। এটা কার জন্য খাস? আল্লাহর হাবিবের জন্য খাস। আল্লাহর যে অসংখ্য নবী রাসূল ছিলেন, যাদেরকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, একমাত্র আল্লাহর হাবিবের জন্যই এটা খাস। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন জগতে রেখে, তুর পাহাড়ে রেখে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তাইতে মুসা আলাইহিস সালাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সালাম দিয়েছেন। যখন নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন, তখন সালাম দিয়েছিলেন। তো অনেক নবীর অনেক মুজিজা সৌভাগ্য হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে বিশেষ বিশেষ নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ জগতে পাঠিয়ে সৃষ্টির ভিতরে একমাত্র আল্লাহর হাবিবকেই শ্রেষ্ঠ, তার রাসূলকে, তার মাহবুবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়ে গেছেন। এটাই আমি আজকে একটি তাফসিরে দেখলাম যে আসলে উম্মতের জন্য লাইলাতুল কদর, এটা আমাদের নেয়ামত প্রাপ্তির, আমাদের শুভ সংবাদ এসেছে। আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেয়ামত হিসেবে লাইলাতুল কদর দান করেছেন। কিন্তু যদি আমরা দেখি, ওই মুফাসসির লিখতেছেন যে লাইলাতুল মেরাজ যেটা, এটা লাইলাতুল কদরের চেয়ে বড়। কেন? আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রাত্রে মেহমান হিসেবে নিয়ে কথা বলেছেন। তো মেরাজ এবং ইসরা, যেটা রাতের কিছু অংশ ভ্রমণ তো মসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত হয়েছে, এর চারপাশে আল্লাহ বরকত রেখেছেন, সেটা দেখেছেন। আল্লাহর যে বিশেষ নিদর্শন, যেটা উপরে কি হয়, উপরে কি জগৎ, উপরে কি ঘটনা ঘটে, যেটা পৃথিবীর কেউ দেখেও নেই, জানেও না, সেটা আল্লাহর হাবিব নিজে সচক্ষে দেখে এসে আমাদেরকে জানাইছেন। আল্লাহর হাবিবকে এক আসমান থেকে আর এক আসমান, এরকমভাবে 7 আসমানের উপরে যখন নিয়ে গেলেন বাইতুল মামুর, সেখানে ফেরেশতারা তাওয়াফ করতেছিলেন। কি
কি করতেছিলেন? ফেরেশতারা তাওয়াফ করেন খানায় কাবার ঠিক উপরে। এই বাইতুল মামুর থেকে আল্লাহর হাবিবকে জিবরিল আমিন নিয়ে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহা, এরও উপরে আর একটা জায়গা, সেখানে একটা বড়ই গাছ আছে। কি আছে? সিদরাতুল মানে বড়ই গাছ, হ্যাঁ, বড়ই বৃক্ষ। আর মুনতাহা মানে শেষ সীমানা, অর্থাৎ পৃথিবী যাকে বলা হয়, আল্লাহ যেটাকে আমাদেরকে পৃথিবীর পরিচয় দিয়েছেন, 7 আসমানের উপরে বাইতুল মামুর, এরপরে সিদরাতুল মুনতাহা, এরপরে আর পৃথিবী নাই। এরপরে কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জগৎ। মান্না গুঞ্জুম দর জমিন ও আসমা লেকে গুঞ্জুম দর কুলুবে মুমিনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এই আসমান জমিন ধারণ করতে পারে না, সেই ক্ষমতা আসমান জমিনের নাই। এটা খুবই সীমিত জায়গা, এটা কি খুবই সীমিত জায়গা। সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্তই ফেরেশতারা পর্যন্ত যেতে পারেন, এরপরে আর কোনো অনুমতি নাই। মানে ওই জগৎটা শেষ প্রান্ত। তো ওই পর্যন্ত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামও গিয়েছেন, যেতে পারেন। সমস্ত হুকুম, কিভাবে আল্লাহর হুকুমগুলো ফেরেশতাদের কাছে আসছে, ফেরেশতারা নতজানু হয়ে যত্নের সাথে সেগুলো কিভাবে পালন করছে, মানে দুনিয়ার সমস্ত ফায়সালা ওই সিদরাতুল মুনতাহার ওখানে আসে আল্লাহর তরফ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুকুমগুলো দেন, এই হুকুমগুলো লিপিবদ্ধ করে, মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ফেরেশতারা এগুলো কি করেন? আমাদের কাছে পৌঁছায় দেন। এমনকি জিবরিল আমিন পর্যন্ত ওখানে ওনার শেষ সীমানা, এরপরে ওনার কোনো ক্ষমতা বা ওই জগৎটা হচ্ছে শেষ। এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার লা মাকাম। এটা কি? লা মাকাম অর্থাৎ শূন্য, মহাশূন্য। ওখানে কি আছে এটা কেউ জানে না, একমাত্র জানে কে? আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিবরিল আমিন আল্লাহর হাবিবকে ওখানে ছেড়ে দিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সারা জীবন আপনার কাছে আমি ওহী নিয়ে গিয়েছি, এত বন্ধুত্ব, আল্লাহর হুকুমগুলো আমি পালন করেছি, কিন্তু আমার আর এখন সাথী হওয়া চলবে না, আমার আর কোনো ক্ষমতাই নাই। কি নেই? ক্ষমতাই নেই। এখন আপনি যে সৃষ্টির মধ্যে, আমিও সৃষ্টি, আল্লাহর একজন সৃষ্টি, কিন্তু আপনি যে এমন সেরা সৃষ্টি, সমস্ত পয়গম্বরদের সর্দার, আপনার মাকাম যে আল্লাহ ওয়ারাফান আলাকা যিকরাক সর্বত্র ছড়ায় দিচ্ছেন, এখন আপনার পালা। এখন কি? আপনার পালা। আল্লাহর হাবিব একা একা গেলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে মওজুদ পেলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে বসলেন আত্তাহিয়াতুস সূরাতে, বসে তাহিয়া পেশ করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হাদিয়াও দিলেন। কি? আসার সময় আল্লাহর হাবিবকে কি দিয়ে দিলেন? নামাজ। এজন্য আল্লাহর হাবিবের তো মেরাজ হয়েছে সশরীরে, নিজে গেছেন লা মাকামের উপরে, আরশে আজিমে, ওখানে সব কিছু দেখে, হ্যাঁ, সব কিছু সরাসরি কথা বলে এসেছেন। এখন আমাদের কি হবে? আমাদের ভাগ্যটা কি? আমাদের ভাগ্যটা হচ্ছে ওই যে যেটা বলেছি, কবি বলেছেন ফরিদউদ্দিন আত্তার রহমতুল্লাহ আলাইহি, মান্না গঞ্জম দর জমিন ও আসমা লেকে গঞ্জম দর কুলুবে মুমিনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে ধারণ করার ক্ষমতা আসমান জমিনের নাই। লা মাকামের উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মহত্ব, বিশালত্ব নিয়ে, হ্যাঁ, তিনি যে আলা, সেখানেই আছেন। কিন্তু আমাদের কলবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ধারণ করা যাবে, এই ছোট্ট একটা কলবে এটা ধারণ করা যাবে। অর্থাৎ আমরা যখন চোখ বন্ধ করব, আমাদের কলবটা যখন একেবারে পরিষ্কার হবে, জিকির দ্বারা যখন নূরে মুনাফফার হবে, নুরানি হবে, এই কলবের আয়না দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে করে যখন চোখকে বন্ধ করে চারপাশ যখন আমরা চোখ বন্ধ করব, মুরাকাবা, মুশাহাদা যেটাকে বলে, যে আমরা চোখ বন্ধ করে যখন নাকি মুরাকাবার ভিতরে একেবারে ডুবে যাব, আমার কলবকে উপরের দিকে নিতে থাকবো, আস্তে আস্তে সব প্রসারিত হতে থাকবে। এক সময় সমস্ত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রমকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কে আমরা এই কলবের দ্বারাই কি দেখতে পারবো, এই কলবের ভিতরে আমি অনুভব করতে পারবো, এই কলব দ্বারাই আমার আল্লাহর দর্শন হবে। সশরীরে তো কারো ভাগ্য নাই, একমাত্র আল্লাহর হাবিব একেবারে সশরীরে, একেবারে আল্লাহর হাবিব যে অবস্থায় ছিলেন এই অবস্থায় তিনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তো এই জন্য আল্লাহর হাবিবের জন্য এটা বিশেষ মুজিজা, খাস, অন্য কোনো নবীর জন্য হয় নাই। আর আমাদের জন্য হচ্ছে লাইলাতুল কদর, নিয়ামত। কিন্তু এই রাতে লাইলাতুল মেরাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন নামাজ। নামাজটাকে আমাদের খুব যত্নের সাথে আদায় করতে হবে। এখন আমার কাছে যদি বলেন
আমি আপনাদেরকে নামাজের মাসলা মাসাইল বলতে পারবো, অজুর মাসলা বলতে পারবো যে অজু এইভাবে করতে হয়। কিন্তু পীর মাশায়েখগণ, আল্লাহর ওলিরা, তাদের কাছে আবার অজু ভিন্ন রকম। তাদের বর্ণনা আর আমার বর্ণনা, আমি শরিয়াত বলতে পারবো যে বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে 2 হাত ধুতে হবে, তারপরে কুলি করতে হবে, নাকে পানি দিতে হবে, মুখমণ্ডল ধুতে হবে, হাত ধুতে হবে, মাথা মুছে করতে হবে, পা ধুতে হবে, এগুলো আমি শরিয়াতে সব বলতে পারবো। কিন্তু আমি যেটা জানি না সেটা জানেন কারা? আল্লাহর ওলিরা। আমি একজন শরিয়াতে লেখাপড়া করছি, এটা আমি জানি, কিন্তু আল্লাহর ওলিরা এটার হাকিকত বলতে পারবেন। পাকিস্তানের এক ফকির, এক আল্লাহর ওলি, একদিন মসজিদের বাইরে বসা আছে, এক যুবক তাড়াতাড়ি করে অজু করে সে নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ে যখন চলে যাচ্ছে বলল যে বাবা কি করলা? আমি অজু করলাম, নামাজ পড়লাম। তুমি অজু তো করেছো না, তো এই নাপাকি নিয়ে তুমি কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারলা? অজু বাহ্য অজু হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর ওলি বুঝাতে চেয়েছেন আল্লাহর ওলিরা সবসময় মারেফাত, ভিতরগত যে ব্যাপারটা আছে, নামাজের হাকিকত কি সেটাই বর্ণনা করেন। হ্যাঁ, যে দিল দিয়ে নামাজ আদায় করলে কিভাবে আল্লাহর সাথে মেরাজ হয়। আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, আল্লাহর হাবিব যে বলেছেন যে নামাজ আল্লাহর জন্য, মানে বান্দার জন্য মেরাজ আল্লাহর সাথে, সেটা আল্লাহর ওলিরাই একমাত্র বুঝাতে পারবেন। আমরা শুধু শরীয়তের মাসলা মাসাইল বর্ণনা করতে পারবো। অনুরূপভাবে বলেন যে বাবা অজু বাহ্য দৃষ্টিতে হয়েছে, কিন্তু তোমার কলবে যে নাপাকি আছে এটা আগে দূর করতে হবে। দেখছেন? তাহলে আমাদের কলবে নাপাকি রাখা চলবে। এই কলবে নাপাকি রাখা আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে আল্লাহর সাথে মেরাজ করতে চাবো, এটা কিন্তু হবে না। এই জন্য তাওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে আমাদের কলবকে পরিষ্কার করতে হবে। আর এই কলব পরিষ্কারের একমাত্র শিক্ষা কেন্দ্র, একমাত্র জায়গা হচ্ছে আল্লাহর ওলিরা। তিনারাই আমার কলব কিভাবে পরিষ্কার হবে, গুনাহ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব, তাওবা ইস্তেগফারের আমল দেন, জিকিরের আমল দেন। তো এটাই হচ্ছে মানে পীর মাশায়েখের গুরুত্ব। আমরা যদি শুধু খালি শরিয়ত, যতদিন পর্যন্ত আমরা এলেম থেকে এলমে শরিয়াতে না যাইতে পারবো, এলমে শরিয়াত থেকে এলমে মারেফাতে না যেতে পারবো, ততদিন কিন্তু আমার চোখ খুলবে না। কারণ আমি তো অজু করি, ওই যুবকও তো অজু করেছিল, কিন্তু সে তো চোখে দেখে নাই যে তার ভিতরে কি কি নাপাকি গুনাহ আছে। তাকে ইস্তেগফার করতে হবে, তওবা করতে হবে, তাকে পবিত্র হতে হবে, তার কলবকে পবিত্র করতে হবে। তো ওটা একমাত্র আল্লাহর ওলিরাই দেখেন, তারা বুঝেন যে কলবের ভিতরে কি নাপাকি আছে। এই জন্য আল্লাহর ওলিদের অজু কি? তাওবা ইস্তেগফার। আল্লাহর ওলিরা কি দেন? ওনাদের অজু হচ্ছে তাওবা ইস্তেগফার। আর শরিয়াতের অজু তো হচ্ছে আমরা যেটা করি। হ্যাঁ, এটা তো বাহ্য দৃষ্টিতে আপনাকে করতে হবে, অজু না করলে তো নামাজ হবে না, কিন্তু হাকিকতে অজু হচ্ছে আল্লাহর ওলিদের কাছে কি? তাওবা। এই জন্য আমার মোর্শেদ কেবলাকে আমি দেখেছি চুপ করে থাকতেন, কথা বেশি। ফকিররা কিন্তু, ফকিরদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চুপ করে থাকা। তারা কিন্তু, আমরা এই যে শরীয়তের এলেম জানি তো ফটফট করি, এটা আমার জবানি এলেম। আর ওনাদের ছিল কলবের এলেম। কিসের এলেম? কলবের এলেম। ওনারা কলবের এলেম ঢুকলে কিন্তু চুপ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে বেরোবে না। কি হবে না? এশারা ইঙ্গিতে, চলনে বলনে কাজ হয়ে যাবে। এই জন্য যে যত একজন অলির সাথে সময় দিতে পারবে তার ফায়দাটা তত বেশি হবে। সে আস্তে আস্তে চুপ হয়ে যাবে, তার ভিতর থেকে পরিষ্কার হবে। এই জন্য আল্লাহর অলিদের দরবার সবসময় যেতে হয়। আল্লাহর অলিরা চলে গেলে আরো ফায়দা বেশি পাওয়া যায়। আমরা এই যে একজন খাদেম আসছে, হ্যাঁ, আমার মুজাদ্দিদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজারে গিয়েছিলাম পীর সাহেবের সাথে, অনেক ফায়দা পেয়েছি, তৃষ্ণা মেটে না। তো একটা পার হাউস, একটা কি নূরের পার হাউস, সেখান থেকে সারা বিশ্বে নূর ছড়াচ্ছে। এই জন্য আল্লাহর ওলিরা যেখানেই থাকুক, তাদের জীবদ্দশা হোক, তাদের ইন্তেকালে হোক, আমাদের যাতায়াত থাকতে হবে তাদের দরবারে। আমরা যারা তরিকা গ্রহণ করেছি, এটা আমাদের সব সময় বেশি বেশি করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই মেরাজের রজনীতে আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবচেয়ে বড় মর্যাদা দিয়েছেন। তার শাফাত যেন আমাদের নসিব হয়, এবং আমাদের জন্য আল্লাহ যত নিয়ামত দিয়েছেন, বিশেষ করে নামাজ, নামাজের মাধ্যমে যেন আমরা কলব দিয়ে আল্লাহর সাথে আমাদের দুনিয়ার থেকে দিদার হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমিন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম মেরাজ সম্পর্কে। এর সাথে
এই আলোচনার সাথে আমি খুবই সংক্ষিপ্ত, খুবই অল্প কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমরা ইসলামকে শুধু নামাজ, রোজা, হজ আর জাকাত আর টুপি মাথায় দেওয়া আর হচ্ছে লেবাস মানে কাপড় চাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আসলে ইসলামটা শুধু টুপি মাথায় দেওয়া, কাপড় চাপড় আর নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এই মেরাজ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে এই ইসলামটা কত বিশাল, সুবিশাল ইসলাম। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, পুরো পরিপূর্ণ জীবনটাই হচ্ছে ইসলাম। জীবনে কিভাবে চলতে হবে, জন্মের পরের থেকে নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, কবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে, সেই পুরা সুবিশাল সিস্টেমটাকে বলা হয় ইসলাম। এটার নাম হচ্ছে ইসলাম। তো আমরা শুধুমাত্র নামাজ পড়লাম, ঠিক বাইরে যেয়ে খারাপ ব্যবহার করলাম, গালাগালি করলাম, তাহলে চলবে না। অহংকার করলাম, তাহলে চলবে না। এখান থেকে শুধু নামাজ তো আল্লাহর চাহিদা, আল্লাহ বলেছেন দেখে নামাজ পড়ি, আল্লাহর সাথে মেরাজের জন্য, আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য, আল্লাহর হুকুমের জন্য আমরা নামাজ পড়ি। কিন্তু আমরা যে মূল কিভাবে চলবো, কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে আরেকজনের সাথে ব্যবহার করব, আমার ভিতরে অহংকার থাকবে না, কলবের দাগ থাকবে না, এইটাকে যদি জব্দ করা যায় তাহলে পরিপূর্ণ ইসলামে আমরা যেতে পারবো। আর এই জন্যে আমি বলি যে ইসলামে থাকতে হবে, ইসলামের দিনের সাথে থাকতে হবে, দিনের পথে থাকতে হবে। শুধু নামাজ পড়লেই দিনের পথে থাকা যাবে, দিন আমার মধ্যে চলে আসবে, বিষয়টা এরকম না। প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে ইসলাম রয়েছে, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে জীবন বিধান রয়েছে। কিভাবে আত্মশুদ্ধি হওয়া যায়, কিভাবে অন্তরকে, কল্পকে দাগমুক্ত করা যায়। তো এই জন্যে আল্লাহ তাআলার বান্দারা যারা ওলিরা, এরা সবসময় ইস্তেগফার পড়তেন। যত বেশি ইস্তেগফার পড়তেন, একটা গালি দেওয়ার আগে যদি মুখে ইস্তেগফার আসে, দেখবেন এই গালিতে আটকে যাবে। আজকে আসবে, কালকে হবে, পরশুদিন হবে, কিন্তু তারপরের দিন ঠিকই দেখবেন সেই গালি আটকে যাবে, একটা খারাপ কথা আটকে যাবে, অহংকার আটকে যাবে। তখন দেখবেন আস্তে আস্তে কথাও আস্তে আস্তে কমে যাবে। যত বেশি কথা হবে, তত বেশি ফাসেক কথা, তত বেশি দুনিয়াবি কথাবার্তা আস্তে আস্তে কমবে। এই জন্যে অলির দরবারে সবাই সবসময়, আমার আব্বাও সবসময় এই দর্শ দিতেন যে ইস্তেগফার, জিকিরের মধ্যে থাকো, জিকিরের মধ্যে থাকো। তো তার আমি ব্যতিক্রম না, আমিও সবসময় বলি জিকিরের মধ্যে থাকলে যত ফাসেক কথা আছে সেখান থেকে বাঁচা যাবে, এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সান্নিধ্য আমরা হাসিল করতে পারবো। যত বেশি আমরা ইস্তেগফার করব, তত বেশি আমরা হাসিল করতে পারবো। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি যাতে আপনারাও এই আমলে শামিল থাকেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আমলে শামিল থাকার তৌফিক দান করে, সকলে বলে আমিন। আর আজকের এই মেরাজ উপলক্ষে যে আমল, সে আমলে কোনো ধরাবান্ধা কোনো কিছু নেই। আপনি যত বেশি আমল করবেন সেটাই আপনার ফায়দা। আপনি নফল নামাজ পড়তে পারেন, এর বেশি কিছু না। ক্ষমা চাইতে পারেন, কমসে কম 4 রাকাত পড়তে পারেন। আর জিকির আজগার করবেন। আজকে মেরাজের উসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন যে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আজকের এই মেরাজের উসিলায়। এর থেকে বেশি কিছু না, খুব বেশি ধরাবান্ধা নিয়ম কানুন নাই। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন প্রত্যেকটা রাতই তোমার জন্য স্পেশাল। তার মধ্যে বেশ কিছু রাত রয়েছে যেসব রাতে আল্লাহ তাআলার দোয়া কবুল হয়। তো এই জন্য আজকের এই দিনে আমার হুজুর পাক রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য হয়েছিল। তো আল্লাহ তাআলা এই রাতের উসিলায় আমাদেরকে, যদি আমরা অল্প কিছু আমল করি, আল্লাহ তাআলা তার থেকে অল্প কিছু বরকত আমাদেরকে দান করতে পারেন। তো এই সৌভাগ্য শুধুমাত্র আমাদের নিজেরা যদি সেই সৌভাগ্য করে দেই, নিজেদেরকে সুযোগ করে দেই, তাহলে এটা সম্ভব যে আল্লাহ তাআলা সেই রহমতটা আসে। আর যদি নিজে সৌভাগ্য না করে, সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য যদি কোনো কাজ না করি, তাহলে আমাদের সেই সৌভাগ্য হবে না। এই জন্যে আমি বলবো, যদি পারেন ঈশার নামাজের পরে বাসায় গিয়ে ঘরে যে নামাজে বসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, আল্লাহর কাছে কাঁদেন, আল্লাহর কাছে মাফ চান, ইস্তেগফার করেন। এই বলে আজকের এই মেরাজের, লাইলাতুল মেরাজ এর মাহফিল আমি শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা এই একই দিনে এই লাইলাতুল মেরাজের উপলক্ষে ইনশাআল্লাহ মাহফিল করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকলকে হায়াত দান করুন, নেক হায়াত দান করুন, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ তাআলা আজকের এই মাহফিলের উসিলায় আমাদের সকলের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেয়, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ তাআলা আজকের এই আমল আমরা যতটুকু যা কিছু পড়েছি, সকল কিছুর এই আমলের উসিলায় আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদের ময়মুরব্বীরা যারা চলে গেছে তাদের সকলকে নাজাত দান করে, সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আরেকটি কথা,
আগামী বৃহস্পতিবার আমার দাদা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ শাহ সুফি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সানি রহমতুল্লাহি আলাই উনার ইসালে সওয়াব উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আমরা এখানে ইসালে সওয়াবের মাহফিল করব। আর আগামী শুক্রবার বাদ মাগরিব এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মদ দায়েম পাক রহমতুল্লাহি আলাই উনার ইসালে সওয়াব উপলক্ষে বাৎসরিক মাহফিল আমরা উদযাপন, বাৎসরিক ওরস আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি। আপনারা যারা যাবেন তারা তাশরীফ আনবেন। اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا হায় মালিক, আমরা এখানে মাগরিবের পরে মাগরিবের নামাজ শেষে এখানে কিয়াম করেছি, মিলাদ পড়েছি, হালকা কিছু তেলাওয়াত করেছে মালিক, হালকা কিছু জিকির করেছি। এর মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে সকল কিছু ভুল ত্রুটি তুমি ক্ষমা করে দিয়াকে কবুল করে নাও মালিক। আমরা যা কিছু পড়েছি সকল জাযা তুমি হুজুরে পাক রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছিয়ে দাও মালিক। এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মদ দায়েম পাক রহমতুল্লাহ থেকে শুরু করে আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বাজান পর্যন্ত যত গদ্দিনিশিন ছিলেন, যত ওলি ছিলেন, সকলের রওজায় তুমি পৌঁছিয়ে দাও মালিক। সাহাবী তাবিন তাবে তাবিনা মে মুজতাহিদিন চিশতিয়া কাদের নকশবন্দি মুজাদ্দিদিয়া চারো তরফ যত ওলি গাউস কুতুব ওলি দরবেশ রয়েছে মালিক, তাদের সকলের রওজায় তুমি পৌঁছিয়ে দাও। তার সাথে আমাদের সকলের আত্মীয় স্বজন, দাদা দাদি, নানা নানি, মা বাপ, ভাই বোন, খালা খালু, চাচা চাচি, মামাই ফুফু, শ্বশুর শাশুড়ি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মালিক, তাদের সকলের কবরের জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও। এই দায়রার কবরস্থানে যারা শুয়েছে, দায়রার বাইরের কবরস্থানে যারা শুয়েছে মালিক, তাদের সকলের কবরের জাযা পৌঁছিয়ে দাও। তাদের সকলের কবরের আযাব তুমি মাফ করে দাও। তাদের সকলকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস আতা করো। তাদের সকলকে তুমি বেহেশতে নসিব করো মালিক। এই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা বেঁচে আছে মালিক, আমরা যারা এখানে উপস্থিত বেঁচে আছি মালিক, আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে তুমি মাফ করে দাও মালিক। আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও, আমাদেরকে রোজা রাখার তৌফিক আতা করে দাও, আমাদের যাকাত প্রদানের তৌফিক আতা করে দাও, তোমার হজ পালনের তৌফিক আতা করে দাও, তোমার বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও, তোমার মসজিদুল হারাম জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও, তোমার মাহবুবের রওজা জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও, তোমার মাহবুবের শাফায়াত নাজিল করো মালিক। তুমি দরবার के হেফাজত করো মালিক। তুমি দরবার के কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তুমি সিলসিলা के কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো মালিক। তুমি দরবার দুশমনদের দফা করে দাও মালিক। তুমি দরবার দুশমনদের দফা করে দাও মালিক। তাদের যদি দফা না থাকে হেদায়েত করে দরবারের প্রতি রুজু করে দাও। হায় মালিক, আমাদের মনে থেকে কিনা, বুং, হিংসা, বিদ্বেষ দূর করে দাও মালিক। আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রাখো, আমাদেরকে শয়তানি থেকে মুক্ত রাখো মালিক। মালিক, আমাদের পরিবার পরিজনদেরকে তুমি হেফাজত করো মালিক। আমাদের আওলাদ ফারজানদেরকে তুমি হেফাজত করো। দারে শরীফের ইজ্জতকে তুমি রক্ষা করো। দারে শরীফের আওলাদ ফারজানদেরকে তুমি হেফাজত করো মালিক। তার সাথে মালিক, আমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে ঋণ মুক্ত করে দাও। আমাদের মধ্যে যাদের হামাল কারার হয় না তাদের হামাল কারার করে দাও। যাদের চাকরি নেই তাদের চাকরি মিলিয়ে দাও। যাদের জোড়া নেই তাদের জোড়া মিলিয়ে দাও। যারা পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষা আসান করে দাও। আমাদের ব্যবসায়িক রুজি বৃদ্ধি করে দাও। আমাদেরকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। তোমার ইলমে দ্বীন দান করো। তোমার গায়বী খাজানা থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো মালিক। এই দরবারের মুহিব্বান, মুরিদান, খানদান, আশিকান, জামিল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাতকে তুমি হেফাজত করো মালিক। তাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও। তাদেরকে তুমি ইসলামের পথে রাখো, তাদেরকে তুমি দ্বীনের পথে রাখো। তাদের সকলকে তুমি এই দরবারের প্রতি রুজু রাখো মালিক। হায় মালিক, এই দরবারে যারা হাত উঠায় মালিক, এই দরবারে যারা তদবিরের জন্য আসে সকলের তদবিরকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। যে যার মাকসাদ নিয়ে আমি ফকিরের কাছে দোয়া চাই তাদের সকলের নেক মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও মালিক। আমি ফকিরকে তুমি ক্ষমা করে দাও মালিক। হায় মালিক, আমার উপর যে দায়িত্ব আরোপ করেছে এই দায়িত্বকে তুমি সঠিকভাবে পালনের তৌফিক আতা করে দাও মালিক। আমাদের সামনের দিন বড় কঠিন মালিক, আমাদের সামনের দিনকে তুমি সহজ করে দাও মালিক। এই আখিরি জামানায় আমরা অল্প কিছু লোক এই লাইলাতুল মিরাজ উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছি মালিক। আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিয়ে এই রাতের উসিলায় মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিয়ে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। হায় মালিক, আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বাজান হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ জুবাইর রহমাতুল্লাহ আলাইহি মালিক, তিনি তো বুঝ হওয়ার পর থেকে 77 বছর পর্যন্ত তোমার ইসলামী দ্বীনি দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিল মালিক। তার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে তুমি কবুল করে নাও। তাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস দান করো। তাকে তুমি বেহেশতে নসিব করো।
তার রুহানি ফায়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো। মালিক এই দরবারের সকল ওলিদের, সকল গদ্দিনিশিনদের রুহানি ফায়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো। এই দরবারের সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। পৃথিবীর সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। পাক বান্দাদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। আমাদের মধ্যে তোমার যার হাত পছন্দ মালিক, তার হাতের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। মালিক তুমি সরাসরি আমাদের দোয়াকে কবুল করো। মালিক তোমার মাহবুবের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। হায় মালিক, আমাদেরকে যতদিন রাখো ঈমানের সাথে রাখো, আমাদেরকে যতদিন রাখো ইজ্জতের সাথে রাখো। আমাদেরকে নেওয়ার সময় ঈমানের সাথে নিও, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইজ্জতের সাথে নিও। আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের করিও মালিক। আমাদেরকে নেওয়ার সময় সবার মুখে তুমি জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু